हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सांगवाल तुहाडा इस चैनल ते स्वागत करदा। अज जिहड़ा टॉपिक लैके आया मैं चैप्टर 6वां 6th चैप्टर है अपने कोल ट्राइंगल्स नाम दे नाल। तां इस अध्याय दे विच आपां त्रिकोण दे गुणां बारे चर्चा करांगे, कुछ थ्योरम्स कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करांगे। तो त्रिकोणां दी पहलां गल करते हैं त्रिकोणां दी समरूपता बारे। तो तुहाडे सामने दो चित्र नज़र आ रहे हैं, एक दे विच एक पहाड़ नज़र आ रहा है तो एक दे विच चंद नज़र आ रहा है। तो जेकर इन्हां दी दूरी मापनी होवे, उचाई मापनी होवे, पहाड़ की उचाई तो चंद की दूरी मापनी होवे तो आपां किवें माप सकते हैं। तो ये जिहड़ा है पहाड़ की उचाई मापण दे लई आपां इहनूं फीते नाल नहीं माप सकांगे। तो कुछ अपने कोले इनडायरैक्ट तरीके, अप्रत्यक्ष तरीके जिहड़े वो होने चाहिए जिहदे द्वारा आपां इस दी उचाई भी माप सकीए। जिहड़ी उचाई है कुछ कितना उच्चा है धरती के लैवल तो इसनूं मापण दा अप्रत्यक्ष तरीका कोई होना चाहिए, इनडायरैक्ट वे होना चाहिए। इस तरीके नाल चंद की दूरी जिहड़ी है आपां इहनूं पौड़ी लगा के या किसी होर तरीके नाल जिहड़ा है सीधा तरीके नाल नहीं माप सकते। इस दे लई जिहड़ा है कोई इनडायरैक्ट तरीका ही होवेगा। इत्थे तुसीं देख रहे हो चित्र दे विच कि तुहाडे कोल 3 तस्वीरां ने। एक इतिहासिक इमारत है, सारे ही जानते हैं इसनूं, इसका नाम ताज महल है जिहड़ी कि आगरा विखे स्थित है। तो ये चित्र जिहड़े ने बिल्कुल इक्को जे ने, पर इन्हां दे माप दे विच फर्क है, कोई छोटा है कोई वड्डा है। तो पहला चित्र जिहड़ा है तुसीं देख रहे हो कि थोड़ा वड्डा है, दूसरा उहदे तो छोटा है तो तीसरा उस तो भी छोटा है। परंतु ये सारे जिहड़े है वो बिल्कुल इक्को जे ने, आकार इन्हां दा सेम है, आकार इक्को जिहा है, परंतु इन्हां दे माप अलग अलग हन, माप वख-वख हन। ठीक है। तो दो आकृतियां जिहड़ियां इक्को जिहियां होण, जिन्हां दे आकार इक्को जिहे होण, भावें उन्हां दे माप वख-वख हैगे या माप सेम हैगे, तो उस तरह दी आकृतियां नूं आपां कहंदे आ समरूप आकृतियां। समरूप मैं होर अगे इहदे बारे डिटेल नाल चर्चा करांगा। समरूप आकृतियां इंग्लिश दे विच इसनूं आपां कहांगे सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स माप नूं जिहड़ा है आपां साइज कहांगे ते आकार जिहड़ा है इसनूं शेप कहांगे। तो आकृतियां दो आकृतियां जिन्हां दे शेप्स सेम होण, साइज़ भावें किसी तरह का भी होवे, वो समरूप होंदियां ने। ठीक है। तो ये जिहड़े चित्र तुहानूं नज़र आ रहे हैं इन्हां दे माप वख-वख हैगे, जे सेम भी हुंदे तां भी ये जिहड़ा समरूप होने सीगे। खास तौर ते जिहड़े दो आकृतियां इक्को शेप दियां ते उन्हां दे माप भी जेकर सेम होण तां उन्हां नूं आपां कहंदे आ सरबंग सम आकृतियां। सरबंग सम आकृतियां, सरबंग सम आकृतियां। सरबंग सम का मतलब जिन्हां दे सारे अंग मतलब भाग बराबर होण, ते सरबंग सम नूं इंग्लिश दे विच आपां कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहांगे। नैक्सट तुसी इत्थे चित्र दे विच देख रहे हो कि कुछ चक्कर लगाए हुए हैं, चक्कर बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये दो चक्कर पहले जिहड़े हैगे है, पहला तो दूसरा चक्कर जिहड़े हैगे है ये इक्को ही माप दे हैगे। तो तुसी देख सकते हो इन्हां नूं, मैं तुहानूं शो करदा कि देखो
एक दे उपर आप दूसरे नूं आप पूरा पूरा रख दईए तो एक जिहड़ा दूसरे नूं कवर कर लैंदा है, ढक लैंदा है। जेकर दो आकृतियां एक दूसरे नूं कवर कर लैण तो उस तरह दी आकृतियां नूं सरबंग सम कहंदे हाँ। तो ये 1 नंबर ते 2 नंबर चित्र दे विच जिहड़े सर्कल बने हुए हैं ये अपने कोले सरबंग सम हन, सरबंग सम हन। आह वाले 2 सरबंग सम हैगे जी। तो सरबंग सम दे लई जिहड़ा निशान आपां वरतांगे तो वह निशान जिहड़ा कुछ इस तरह का होएगा, 2 बराबर दा निशान तो एक उपर जिहड़ा है ये एवें, ठीक है। तो ये जिहड़ा है ये समरूप आकृतियां दे लई वरते जांदा है। आ समरूप आकृतियां हैगियां ते नाल 2 निशान थल्ले बराबर दे लाइनां लगाईयां हुई हैं, तो यदा मतलब उन्हां दे माप भी सेम हन, माप भी इक्को जे हन, आकार ते उन्हां दा माप इक्को जिहा है। तो इस इन्हां 2 आकृतियां नूं सरबंग सम कहांगे। आ निशान जिहड़ा बनाया हुण 2 लाइनां बराबर वाली लाइन ते उपर एक उल्टा एस की तरह नज़र आंदा है, तो इस नूं आपां सरबंग सम पढ़दे हां जी। सरबंग सम ये तुसी पिछली जमात दे विच वैसे पढ़ चुके हो। नैक्सट अपने कोले तुसी देख रहे हो कि 2 ते 3 चित्र जिहड़े ने, 2 वड्डा सर्कल है, 3 छोटा सर्कल है। दोनों की शेप जिहड़ी हैगी आ, आकार जिहड़ा है वो इक्को जिहा है, मतलब दोने इक्को तरह दे ही ने, परंतु इन्हां दे माप अलग अलग ने। एक 2 नंबर वाला सर्कल जिहड़ा वड्डा है, 3 वाला छोटा है। तो ये जिहड़े है ये समरूप हन, 2 चक्कर समरूप हन। इस तरीके नाल आ भी जिहड़ा है ये समरूप है, 3 ते 4 भी समरूप है। नैक्सट 2 वर्ग बने हुए अपने कोले, स्क्वेयर है, वर्ग है, ठीक है, स्क्वेयर कहते हैं जिसनों इंग्लिश दे विच। तो 2 स्क्वेयर जिहड़े माप अते आकार, आकार अते माप दोनों दे विच सेम होण, उन्हां नूं आपां सरबंग सम कहांगे। तो ये दोने सरबंग सम हन, 1 नंबर 2 नंबर सरबंग सम हन, ठीक है। तो 2 ते 3 जिहड़े ने शक्ल इन्हां दी, शेप इन्हां दी, आकार इन्हां दा इक्को जिहा है, परंतु इन्हां दा माप अलग अलग है। माप अलग अलग होए तो वह खास तौर पर जिहड़ा है वह समरूप की श्रेणी दे विच ही आंदे है। आ समरूप है जी, दोने एक दूजे दे समरूप हन। दोने वर्ग, वर्ग नंबर 2 ते वर्ग नंबर 3 समरूप हन। इस तरीके नाल 3 ते 4 भी समरूप हन, 1 ते 2 सरबंग सम हन, सरबंग सम हन। तो मैं पहला गल कीती सीगी कि माप भावें वख होण या ना होण, परंतु जेकर आकृतियां सेम होणगियां तो वह समरूप भी हुंदे हन। तो ये जिहड़ा है आ तुहाडे कोले पहले 2 वर्ग जिहड़े हैगे ये समरूप भी हन, ठीक है। ये किसी नूं एवें ना होवे कि जिहड़े सरबंग सम हुंदे वो समरूप नहीं हुंदे, गलत है। 2 आकृतियां जिहड़ियां इक्को आकार दियां होण, इक्को वर्गीयां दिसदियां होण तां वो समरूप हुंदियां, भावें उन्हां दे माप सेम होण या ना होण, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फर्क नहीं पैंदा। जे माप सेम हो जाण तां फिर वो सरबंग सम हो जांदियां हन। तां इत्थे चित्र नंबर 1 दे विच वर्ग बने, 2 नंबर चित्र दे विच वर्ग बने, तां ये दोने वर्ग जिहड़े ने ये सरबंग सम भी हन अते समरूप भी हन। आइयो गल जिहड़ी है उपर दोनों चित्र दे उपर, सर्कल वाले चित्र दे उपर 1 नंबर ते 2 नंबर दोनों ते भी आइयो गल लागू हुंदी है। तां ये दोने भी जिहड़े ने ये समरूप हन, ये समरूप भी हन अते सरबंग सम भी हन, परंतु आ दोने 2 ते 3 नंबर जिहड़े ने ये समरूप तो है पर सरबंग सम नहीं है, क्योंकि इन्हां दे अंग मतलब इन्हां दे भाग मतलब इन्हां दी बाउंड्री, इन्हां दी सीमा जिहड़ी है वो इक्को जी लंबाई दी नहीं हैगी। इस तरीके नाल 3 ते 4। नैक्सट आपां देखदे हां अपने कोले 4 त्रिकोणां ने, 1 2 3 4।
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਿਕੋਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਰੂਪ ਹਨ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ 3 ਤੇ 4 ਵੀ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, एक्सरसाइज 6.1 है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे चक्कर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, क्योंकि वर्ग जोड़े छोटे वड्डे हो सकते हैं, माप वक्-वक् हो सकते हैं। जिन्हों के माप वक्-वक् हो सकते हैं सिमिलर होंगे है, जिन्हों के माप तुहानूं पता है कि दोवां दे माप इक्को जिहे है तो वह कॉन्ग्रुएंट है, शेप भी सेम होनी चाहिए है। तो इत्थे वर्गां की गल हो रही सी जी। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोसेलिस इक्विलेटरल, तो यह समदोभुजी है जी, समदोभुजी है। तो ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਟੂ ਪੋਲੀਗਨਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਦੋ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਫ देयर corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash equal proportional, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ देयर corresponding sides are equal, corresponding sides ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ। दो सर्कल हो सकते हैं सिमिलर फिगर, ठीक है। दो तिकोणा इक्विलेटरल ट्रायंगल जड़ियाँ ने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती हैं। नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर एक वर्ग, एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल ते एक तिकोण, ये नॉन सिमिलर फिगर है जी। स्टेट वैदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हुण क्वाड्रिलेटरल जिहड़ा है ये तुहाडे कोले पॉलीगन ही हुंदा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ABCD ਕੋਣ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ, ਆ AX ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ A, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ Y ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ AY 2 ਕਿਰਨ, AX ਤੇ AY 2 ਕਿਰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, AP PQ QD DR RB। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ B ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ C ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ AY ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਆ C ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ C ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ E ਹੈਗਾ। ਤਾਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ C ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ AY ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ DE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ D ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ AD/DB ਕਿੰਨਾ ਹੈ। AD/DB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਮਾਪ 1, ਆਹ ਵਾਲਾ 1, ਆਹ 2 ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 3। ਤਾਂ 3 ਲੰਬਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 1 ਤੇ 2 ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। DB ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਨੇ, ਤਾਂ DB ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੇ। AD ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ AP PQ ਅਤੇ QD ਇਹ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AD/DB ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3/2 ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ E ਤੱਕ ਦੂਰੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ AE, ਅਤੇ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਧਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਝ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕੁਝ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੈਗਾ, ਆਹ 1 ਹੈਗਾ, ਆਹ 2 ਹੈਗਾ, ਆਹ 3, ਆਹ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1.1 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ 1.2 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ 1.2 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 1.5 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 7 8 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2.0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2.1 2.2 2.3। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ OE ਮਾਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ OE ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, AE ਦੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 0, ਤੇ E ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ C ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ, E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ C ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1.1 2 3 ਤੇ ਆ 4। ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3.5 ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1.35 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ 1.35 ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। AE ਨੂੰ EC ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, AE ਨੂੰ EC ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2/1.35 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 1.48 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਗਭਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ AD/DB ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। AD/DB ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ 3/2 ਹੈਗਾ। 3 ਲੰਬਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲੰਬਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੰਬਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ 3/2 ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3/2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1.50 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.48 ਤੇ 1.50, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਪ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 0 ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.48 ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0.02 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, EC ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, EC ਮਾਪ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਕੋਣਾ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨਸ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਕੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਕੋਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਥੇਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਓਰਮ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਓਰਮ। ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਯ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਯ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਥਨ ਹੈ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਮੰਨ ਲਓ BC ਭੁਜਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ? AB ਅਤੇ AC। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? DE। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ DE ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਏ ਡੀ ਬਟਾ ਡੀ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਈ ਬਟਾ ਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਡੀ ਈ ਸਮਾਂਤਰ ਬੀ ਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡੀ ਈ ਸਮਾਂਤਰ ਬੀ ਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਏ ਡੀ ਆ ਵਾਲਾ ਏ ਡੀ ਬਟਾ ਡੀ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਈ ਬਟਾ ਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ABC ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DE ਸਮਾਂਤਰ BC ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ ਲੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, NE ਲੰਬ AD, NE ਲੰਬ AD ਅਤੇ DM ਲੰਬ AE ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ B ਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, C ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। BE ਅਤੇ CD ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ADE, ਖੇਤਰਫਲ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ADE। ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ADE ਤਿਕੋਣ ਬਟਾ BDE, ਖੇਤਰਫਲ BDE। ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ, ਅੱਧਾ ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ AD ਗੁਣਾ NE, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਂਦਾ ਆਧਾਰ BD। ਹੁਣ BD ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਲੰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ BD ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਸਿਖਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ BD ਦੇ, B ਤੇ D। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਬ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ NE ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ BD ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ NE ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ NE ਨਾਲ NE ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਫ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ AD ਬਟਾ DB ਜਾਂ BD। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਫਲ ਉੱਪਰ ਤਿਕੋਣ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ADE, ਤੇ ਨੀਚੇ ਤਿਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? CDE। ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿਕੋਣ CDE। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ABCDPQ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਫ ਇੰਟੂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ AE ਲੈਂਦੇ ਆ AE ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ DM ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ AE ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ DM, ਤਾਂ DM ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਹਦਾ ਤਿਕੋਣ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ EC ਹੈਗਾ EC, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ EC ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ DM ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ DM ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਦਿਓ, DM ਨਾਲ DM ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਫ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AE/EC ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਤਿਕੋਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ AR ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ BDE ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ CDE ਤਿਕੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ DE ਅਤੇ BC ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭੁਜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਭੁਜਾ DE ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ DE ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 2 ਤੇ 3 ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਏਰੀਆ ਖੇਤਰਫਲ ADE, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE, ਇੱਧਰ ਵੀ ADE ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ BDE ਅਤੇ CDE ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ BDE ਅਤੇ CDE ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 2 ਤੇ 3 ਤੋਂ, ਸਮੀਕਰਨ 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ AD/BD ਬਰਾਬਰ AE/EC। ਤਾਂ ਆਈ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, AD/DB ਜਾਂ BD ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਕਦੇ ਹੈਗਾ AE/EC ਦੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਨਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਉਲਟ। ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਉਲਟ, ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, देखते हैं आप। चलो स्टेटमेंट मैं पढ़दा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हुण की कहंदा है कि जेकर किसी त्रिभुज दे विच कोई लाइन दो भुजावां नूं समान अनुपात विच वंडदी होवे, मतलब AD बटा DB जेकर तुहाडे कोले सेम हुंदा है किदे AE बटा EC दे, तां आ DE जिहड़ा है वो BC दे समांतर होवेगा। कहंदा उल्टा हो गया। पहला आपां ने की किया सीगा कि आ दो अपने कोले समांतर होण तां इन्हां भुजावां दे दो भुजावां दे जिहड़े AD बटा DB ते इधर AE बटा EC ये अनुपात बराबर होणगे, पर हुण उल्टा हो गया। अनुपात आपां नूं दित्ते होए बराबर हैगे तां आपां ने ये दिखाना है कि जिहड़े दो ये रेखावां ने ये समांतर हन। तां देखदे आपां किवें हो सकदा है। तां इहदा प्रूफ जिहड़ा हैगा ये कॉन्ट्राडिक्शन दे नाल हैगा। ਤਾਂ जेकर DE समांतर नहीं है BC दे, DE BC ਦੇ समांतर नहीं है, तो आप एक D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ BC ਦੇ समांतर आप DE डैश आ वाली डैश ਜਿਹੜੀ लगाई है ना E डैश वाली डैश्ड लाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ आ वाली, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ कि आ वाली ਜਿਹੜੀ है आ वाली ਤੇ आ वाली समांतर हैगी ਹੁਣ। ठीक है, ਤਾਂ जेकर ये समांतर हैगी है तो ये उपर थेल्स थ्योरम आप हुणे पढ़ के आए हैं, ये थेल्स थ्योरम लग जाएगी। थेल्स थ्योरम की कहती है? थेल्स थ्योरम ये कहती है कि AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C, AE डैश बटा E डैश C। क्यों हो गया? क्योंकि ये थेल्स थ्योरम के कारण हो गया, आप हुणे पढ़ के आए हैं। ये थेल्स थ्योरम हैगी है जी, इस करके आ एवें होएगा। ठीक है, तो इस तो बाद AE बटा EC बराबर E डैश AE डैश बटा E डैश C। ये की चीज़ होगी, कित्थों आ गया? तो तुसी ध्यान करो जरा, ये तुहानूं शुरू दे विच ही दिता होया सीगा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आ वाला जिहड़ा है ये तुहानूं दिता होया जी, आ वाला पार्ट दिता होया है, गिवन है। ठीक है, ये आपां ने दिता है पार्ट दे विच लिखना है, तो आ वाला पार्ट जिहड़ा है ये रचना दे विच आएगा। ठीक है, आ रचना या कंस्ट्रक्शन इंग्लिश दे विच इसनूं आपां कंस्ट्रक्शन लिखांगे। ठीक है, इहदे तो बाद अपने कोले प्रूफ शुरू हो जाता है या सबूत शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके नाल आपां इहनूं लिखांगे। तां AE बटा EC जिहड़ा है ये तुहाडे कोले AE डैश बटा E डैश C दे बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ टॉपिक के उपर तो लगता है कि इत्थे जी गल समझ नहीं आई है तो वीडियो नू पॉज करके इनू रिवाइंड करके दोबारा चला के देखो, तो जरूर समझ आएगा। एक बार कई बार चीज़ समझ नहीं आती है, दोबारा चला के देखने नाल समझ आ जाती हैगी है। तो हुण अपने कोले हैगा AE बटा EC, मैं थोड़ा जिहा इनू एक्सप्लेन करदा किवें हैगा। AE डैश बटा E डैश C ये तुहाडे कोले इन्ना सीगा जी। तुसीं इहदे च दोने पासे एक एक जोड़ दिओ, तो दोने पासे एक एक जोड़ोगे तो तुहाडे कोले की बनेगा? तो +1 बराबर AE डैश बटा E डैश C +1। तो इस नूं आपां AE आ एक एक क्यों जोड़ दिता? क्योंकि एक एक जोड़ सकते हैं आप। दो समीकरण दे विच जिहड़ा इक्को जिहा जोड़िया जा सकता है, इक्को जिहा घटाया जा सकता है, इक्को जिहा गुणा किया जा सकता है, इक्को जिहा भाग किया जा सकता है। बस 0 नाल गुणा नहीं करना, 0 नाल भाग नहीं करना। ठीक है, इस तो इलावा बाकी कोई भी गुणा करो, कोई जोड़ करो, कोई घटाओ करो। ठीक है, जो 0 जोड़ी जा सकती है जिसका कोई असर नहीं होगा। 0 नाल गुणा भाग ही नहीं करना, बस बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। जोड़ भी कर सकते हैं, दोने पासे घटा भी सकते हैं, दोने पासे गुणा कर सकते हैं, दोने पासे भाग कर सकते हैं। AE बटा EC हुण आह वाला जिहड़ा इधर इहदे नाल गुणा करांगे तो AEC हो जाएगा, LCM लैके जिवें करदे हुंदे आ। तां बटा EC AE डैश प्लस E डैश C बटा E डैश C। ठीक है, तो तुहाडे कोल कुछ एवें बनेगा।
जिन्हां नूं एवें सीधा नहीं समझ आंदागा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ EC मैं इत्थे दोबारा वो स्टैप ਜਿਹੜਾ मैं इत्थे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ AE बटा EC ਤੇ ਆ 1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ 1 ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ EC बटा EC ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ E ਡੈਸ਼ C ਆ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ 1 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ E ਡੈਸ਼ C ਬਟਾ E ਡੈਸ਼ C ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ EC ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆ EC ਆ ਗਿਆ ਤੇ AE ਪਲੱਸ EC ਤਾਂ AE ਪਲੱਸ EC ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ AE ਡੈਸ਼ ਪਲੱਸ E ਡੈਸ਼ C ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ AE ਅਤੇ EC ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ E ਤੱਕ ਫਿਰ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ AC ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AC ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ बटा EC बराबर दूसरे पासे AE डैश प्लस E डैश C AE डैश E डैश C तो आ भी तुहाडे कोले AC ही बनता है तो इसनों भी तुसी AC लिख लो AC बटा E डैश C हुण आ वे AC दोनों नूं कैंसल कर दो एक आ जाएगा उल्टा दो उल्टाण ते की बनेगा EC बराबर E डैश C ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ C ਤੋਂ E ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ C ਤੋਂ E ਡੈਸ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ E ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ E ਡੈਸ਼ ਤੋਂ C ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ E ਅਤੇ E ਡੈਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ E ਅਤੇ E ਡੈਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇ E ਡੈਸ਼ ਅਤੇ E ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ AE ਡੈਸ਼ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ DE ਡੈਸ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ DE ਸਮਾਂਤਰ ਇਸ ਲਈ DE ਸਮਾਂਤਰ BC ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਸ AB ਐਂਡ AC त्रिकोण ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ AC ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC at D and E respectively and is parallel to BC ਹੁਣ DE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ AD ਬਟਾ AB ਸਾਰੀ बराबर AE बटा AC तो ये अपने शो करना है सॉल्यूशन या प्रूफ तो हुण आपां नूं ये पता है थेल्स थ्योरम तो कि जेकर कोई रेखा दो भुजावां नूं कटदी हुई रेखा तीसरी भुजा दे किसी एक भुजा दे समांतर होवे तां इन्हां भुजावां दे टुकड़ियां दे अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC हुंदा है बाई थेल्स थ्योरम ये थेल्स थ्योरम सीगी जी अपने कोले या मूल समान अनुपातता थ्योरम सीगी थेल्स थ्योरम सीगी तां ये हुंदा है अपने कोल हुण की करो तुसीं इहनूं आपां नूं चाहीदा है AD जिहड़ा है इहनूं उल्टा दिओ उल्टाण ते की बनेगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE उल्टाउण ते ठीक है दोनों पासे उल्टाउण ते उल्टाउण का मतलब है वह एक बटा कर देना तो उल्टा दिता हुण एक ऐड कर दिओ दोवें पासे एक जोड़न ते दोवें पासे एक जोड़न ते
दोवें पासे 1 जोड़ दोगे तो की बनेगा डी बटा ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बटा ए ई प्लस 1। जिवें आपां पहलां मैं एक्सप्लेन किया सीगा उवें ही है, डी बी प्लस ए डी बटा ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बटा ए ई। हुण देखो इनू ध्यान नाल, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी डायग्राम दे विच देखो ए डी ते डी बी का जोड़ की है, ए डी डी बी का जोड़ है तुहाडे कोले ए बी। तो ए बी जिहड़ा है तुसीं इहनूं लिखोगे, आ उपर वाला जिहड़ा है आ वाला ए बी बन जाएगा, आ ए बी है बटा ए डी बराबर आ वाला की बनेगा, आ ए सी बन जाएगा। इस तरीके नाल ध्यान नाल इहनूं डायग्राम दे नाल देख लेना है। मैं डायग्राम तो थोड़ा थल्ले ले आंदा तुहानूं दिखाण दे मकसद नाल। ठीक है, तो ये डायग्राम तुसी देखो जरा ध्यान नाल। तो ए बी बटा ए डी, ए बी सारी भुजा बटा छोटी भुजा उपरला भाग ए डी बराबर ए सी तुहाडे कोले इधरली भुजा सारी है बटा ए ई, ये बराबर हो गया। आपां नूं करना की सीगा, इहदा उल्टा के प्राप्त हो जाएगा। इनू फिर उल्टा दिओ, तो इनू फिर उल्टाओगे तो तुहाडे कोले की आएगा, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो यही आपां ने शो करना सीगा, ये एवें होएगा। ध्यान नाल इहनूं डायग्राम दे विच भी नज़र नोट कर लेना कि किहड़ी भुजा बटा किहड़ी भुजा हैगी। नैक्सट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी अते डी सी तुहाडे कोल समांतर हैं, ये दिता होया। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स ए डी ई एंड एफ। ए डी अते बी सी नॉन पैरेलल, जिहड़ियां पैरेलल ना होण, समांतर ना होण, पैरेलल तो समांतर, तो इन्हां दे विच कोई 2 पॉइंट हैगे सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। ई एफ जिहड़ी है वो ए बी दे समांतर हैगी है, ए बी दे समांतर है, ए बी दे समांतर हैगी है। आ वाली भी ये समांतर हैगी है, एवें कर दिंदा मैं। ठीक है, तो हुण की शो करना है, शो दैट ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। तो ये बटा आ ते ये बटा आ, ये एवें है, तो एवें होएगा कहना। तो ये लिए आपां नूं एक रचना करने की लोड़ हैगी है। रचना की करनी है, रचना ये करनी है कि ए ते सी नूं मिलाओ। ठीक है, ए सी नूं मिलाओ, इनू आपां एवें लिखदे हां, ए सी नूं मिलाओ। मिलाता जी। थल्ले डायग्राम हुण तुहानूं नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आ वाली भुजा ये समांतर हैगी है, तो आ वाली जिहड़ी है आ उपर वाली दे समांतर हैगी है, एवें है। हुण त्रिभुज मिलाओ तो ये नाल ही जिहड़ा तुसीं थोड़ा जिहा होर ऐड कर दिओ, जो ई एफ नूं बिंदु जी ते कट्टे, नूं बिंदु जी ते कट्टे। हुण एक त्रिभुज ए डी सी नूं देखो ध्यान नाल। त्रिभुज ए डी सी विच तां इहदे च तुसीं देखदे हो कि ई जी अते डी सी समांतर हैं। क्यों हैं? किते नहीं लिखा कि ये दोनों समांतर है। हुण देखो आ वाली भुजा ये समांतर हैगी है, आ वाली ये समांतर हैगी है। देखो ध्यान नाल कौन किहदे समांतर है, तो आ वाली लाइन ये समांतर हैगी है, तो आ वाली लाइन ये समांतर हैगी है थल्ले वाली दे। ठीक है, तो फिर की होया, ये समांतर ओ ये समांतर, तो ये दोनों समांतर, तो यदा मतलब है ये दोनों जड़ियाँ ने ये भी समांतर हो गई। ठीक है, मैं इन्होंने हटा देना। ये निशान जोड़े हुण लगाए सिर्फ समझाने के पक्षों ही लगाए थे, मैं इन्हों की लोड़ नहीं है ज़्यादा, तो तुसीं ध्यान नाल नोट कर लेना बस किहड़ा किहड़े दे समांतर है। मैं लिख भी दिना इन्हों। तो देखो की सीगा दिता, की होया सीगा
कि ए बी समांतर, इस तो पहला आह वाला लिखण तो पहला जिहड़ा है इहनूं कट दिओ एक बारी, ए बी समांतर डी सी दिता होया अते ए बी समांतर ई एफ दिता होया। तो ए बी दोनों पासे सेम आ रहा, आ समांतर ये भी है तो ए बी ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी समांतर हो गया। तो इन्हां तो डी सी समांतर की है ई एफ भी है, ठीक है। तो ये एवें हुंदा है, हो गया। तो देखो ध्यान नाल चित्र दे विच कित्थे नज़र आ रहा, हाँ। तो ये जिहड़ा है डी सी अते ई एफ समांतर हो गए अपने कोले। हुण जेकर ये समांतर रेखावां हैगियां तो इहदा मतलब की है कि डी सी जिहड़ा है वो समांतर है कादे ई जी दे भी समांतर है, क्योंकि ई जी ई एफ का ही हिस्सा है, ई एफ का हिस्सा है ई जी, इस करके जिहड़ा है रेखावां समांतर ही होणगियां, ये भी समांतर होणगियां। हुण त्रिभुज ए डी सी विच त्रिभुज ए डी सी विच, तो त्रिभुज ए डी सी दे विच की नज़र आंदा तुहानूं, ध्यान नाल देखो जरा, इहनूं मैं डायग्राम थोड़ा थल्ले लै आंदा ताकि तुहानूं निगाह रहे कि कित्थे की चल रहा है। तो त्रिभुज ए डी सी विच की है कि ई जी समांतर डी सी है, कित्थों, एक नंबर तो कह लो, समीकरण एक तो ई जी अते डी सी समांतर है, तो इन्हां दे विच अनुपात देखो फिर किहड़ा होएगा, ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, ठीक है। ये किहड़ी थ्योरम हैगी है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम तो आपां लिख सकते हैं। हुण त्रिभुज इस तरीके नाल दोबारा ई एफ अते ए बी समांतर दिते हुए गए, आ दिता होया आपां नूं कि ये समांतर है, जे समांतर है ई एफ तो जी एफ भी समांतर होगा ए बी दे, जी एफ भी ए बी दे समांतर होगा, क्यों होएगा, क्योंकि जी एफ ई एफ का हिस्सा है। जी एफ आ वाला जी एफ इस ई एफ का एक हिस्सा है, इस करके जिहड़ा जे सारी सारी लाइन जिहड़ी है सारा रेखा समांतर हैगी तो वह पार्ट भी जिहड़ा समांतर होगा। हाँ जी, जी एफ समांतर ए बी है। तो ये त्रिकोण, हुण त्रिकोण की गल करते हैं आपां, त्रिभुज किहड़ी भला, त्रिभुज हैगी है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी विच इस त्रिभुज दे विच की देखते हैं आपां कि जी एफ जिहड़ा वो ए बी दे समांतर है, जी एफ ए बी दे समांतर है, आ वाला दो तो आ दो नूं ही लिखे आपां रिपीट ही किया है। जे समांतर है तो थेल्स थ्योरम ये भी लग जाएगी, की है थेल्स थ्योरम, जी सी बटा ए जी, जी सी बटा ए जी बराबर एफ सी बटा एफ बी, एफ सी या सी एफ बटा एफ बी, एवें कह लो, ठीक है। ये भी थेल्स थ्योरम तो ही आपने लिखे है, थेल्स थ्योरम। हुण तुसी जिहड़ा है आ वाला नतीजा ए ई बटा ई डी ए जी बटा जी सी बराबर सीगे, तो जी सी बटा ए जी, इत्थे देखो जी ए जी बटा जी सी उल्टा हो गया ना, तो एक नूं उल्टा लो, इनू उल्टा के लिख लो, इनू उल्टाओगे तो की बन जाएगा, ए जी बटा जी सी बराबर एफ बी बटा सी एफ, ठीक है। इस नूं उल्टा के, इस नूं उल्टाण ते आ बन जाएगा। तो इस नूं तुसीं 3 नंबर कह लो, उन्होंने नंबर दिता नहीं होया आपां ने, तो इनू आपां हुण नंबर दे दिंदे कोई ए कह लो, चलो। तो ए अते 3 तो समीकरण ए अते 3 तो की प्राप्त हुंदा है,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ AG ਬਟਾ GC ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ AG ਬਟਾ GC ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ AE ਬਟਾ ED ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ FB ਬਟਾ CF ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ AE ਬਟਾ ED AE बटा ED बराबर BF या FB बटा CF एक कोई चीज़ है। तो यही आपने प्रूव करना सीगा कि ये एवें हुंदा है, तो हो गया जी। नैक्सट एक चित्र तुहाडे सामने नज़र आ रहा है, एक दो काटवियां लाइनां ने, तो PQ अते RS समांतर हन, PQ अते RS समांतर हन। तो सिद्ध की करना है कि POQ आ वाली त्रिकोण ते इधर आ वाली त्रिकोण ये की है, ये समरूप है कहना, ये शो करना है आपने। ठीक है जी। तो सब तो पहला आप ये देखते हैं कि ये आ वाली भुजा PQ भुजा अते RS समांतर है, क्योंकि अपन दिता होया आ वाला दिता है, आ लिखा भी है गिवन। इस तो बाद जेकर हुण कोण P किहड़ा है, आ वाला कोण ते आ वाला कोण ये बराबर होणगे, आ कोण ते आ कोण बराबर होणगे। क्यों होणगे? क्योंकि समांतर रेखावां आ वालियां समांतर रेखावां ने, PS एक काटवीं रेखा है तो काटवीं रेखा नाल बने अंदरले एकांतर कोण जिहड़े है वो बराबर हुंदे है। तो एकांतर अंदरले कोण जिहड़े है उन्हां नूं आपां अल्टरनेट एंगल्स लिखदे हां। एकांतर अंदरले कोण, एकांतर कोण सीधा ही मैं लिख दिंदा हुण, एकांतर अंदरले कोण ते कोण Q अते कोण R भी इस तरीके नाल ही बराबर हो जाणगे तुहाडे कोले। कोण आ वाला ते आ वाला ये बराबर हो गए, Q अते R बराबर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये भी जिहड़े तुहाडे कोले एकांतर कोण ही हैगे। तां दो कोण एक त्रिकोण दे किहड़े-किहड़े P अते Q, दूसरी त्रिकोण दे दो कोणां दे बराबर हैगे। किहड़े-किहड़े कोणां दे? P S दे बराबर हैगा, Q R दे बराबर हैगा, जिवें तुहानूं हुण लिख के दिखाया मैं। तो हुण इस करके दो तीसरा कोण जिहड़ा है तो यह भी लिख सकते हो। वैसे दो ही कोण काफ़ी है, तीसरे की लोड़ नहीं हैगी, पर तुसीं जे चाहो तो लिख दो। तो आह वाले दो कोण किहड़े कोण है, आह वाला ते आह वाला, तो इन्हां नूं कहंदे आ वर्टिकली ओपोजिट या शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण, ठीक है, शिखर सन्मुख कोण कहंदे इन्हां नूं। ते शिखर सन्मुख कोण जिहड़े आ वो हमेशा ही बराबर होंदे आ। इन्हां दा रेखावां समांतर होण दे कोई लैण देना नहीं हैगा, मतलब ये कैंची वाले कोण हुंदे एवें कह लो, ठीक है। तो ये वाले कोण हमेशा ही बराबर होंदे आ। इधर आ वाला ते इधर आ वाला कोण बराबर होणगे। तो दो कोण एक त्रिकोण दे ते दो कोण दूसरी त्रिकोण दे जेकर तुहाडे कोले बराबर हो जांदे है तो वो त्रिकोणा बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या कोण कोण समरूपता नियम द्वारा जिहड़ा है वो समरूप हो जाती है। हुण इहदा समरूपता नूं लिखना किवें हैगा, आ जिहड़ा एवें ही क्यों लिखिआ, इहनूं की अगे पिछे करके लिखिआ जा सकदा है? तो इहदा जवाब हैगा जी नहीं जी। तो किवें लिखणे है, ध्यान नाल देखना है तुसीं। जिहड़ा कोण बराबर हैगा उन्हां नूं उसे ही ऑर्डर दे उपर आपां लिखांगे। जिवें मान लो मैं इत्थे POQ, इत्थे जिवें POQ लिखिआ ना, आ POQ ही लिख लैंदा, POQ, ठीक है। हुण P दे सामने कोण जिहड़ा है वो किहड़ा बराबर है? P आ वाला सीगा, इहदे सामने कोण सीगा S, तो इत्थे आ पहले नंबर ते पाया P, तो इत्थे पहले नंबर ते S पावांगे। ओ कोण किहड़ा सीगा? आ वाला, इस त्रिकोण दा आ वाला कोण हैगा। इहदे सामने कोण किहड़ा है? आईओ कोण हैगा जिहड़ा O ते ही बनदा हैगा, ठीक है। तो इहदा नाम इत्थे O हैगा तो इत्थे भी O ही होएगा। ते आ वाला Q बिंदु किहड़ा हैगा? आ वाला, इत्थे कोण किहड़ा बनदा है? आ 2 नंबर 2 कट वाला, ठीक है। तो 2 कट वाले सामने कोण किहड़ा है? आ वाला, इहदे नाल शिखर किहड़ा है? R, तो इत्थे R आएगा। तो ये इस तरीके नाल ही लिखने हैं, ठीक है।
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ POQ ਤੇ SOR ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ POQ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ROS ਜਾਂ ਕੁਛ ORS ਜਾਂ SOR ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ SRO ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਕੋਣ S ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। O ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਉਹ O ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Q ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ R ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ P ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ 6 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਧਰ 12 ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਗੁਣਾ √3 ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ 6 ਗੁਣਾ √3 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 3.8 ਤੇ ਇੱਧਰ 7.6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 6 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 12, 6 ਦੂਣੀ 12, 3.8 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 7.6, 38 ਦੂਣਾ 76 ਹੁੰਦਾ। 3 √3 6 √3। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ √3 ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ, AB ਬਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ AB 3.8 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟਾ RQ ਬਰਾਬਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ BC ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੀ 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ PQ, ਆਹ PQ ਬਰਾਬਰ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੀ AC ਛੋਟੀ ਤਿਕੋਣ। ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰਲਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰਲਾ, ਐਵੇਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ AC ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ 3 √3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 6 √3। ਤਾਂ AC ਇਹਦਾ ਨਾਮ AC ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ PR ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ PR ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਨੂੰ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੂਣੀ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ। ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ABC। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ 1/2 ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ AB ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3.8 ਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7.6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 7.6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। AB ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 3.8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ 7.6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ P ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AB ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ C ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P ਆਏਗਾ। ਤਾਂ C ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ A ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਵੀਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6 ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 12। 12 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਏ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਰ ਕਿਊ ਪੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਕੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿਕੋਣ ਤੇ ਆਰ ਕਿਊ ਪੀ ਕੋਣ ਤਿਕੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਏ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਣ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਣ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਣ ਕਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਣ ਸੀ ਕੋਣ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਣ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ 60 ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 80 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਣ C ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 80 ਤੇ 60 ਹੈਗਾ। 80 ਅਤੇ 60 ਦਾ ਜੋੜ, ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ C ਜਦੋਂ 40 ਹੈਗਾ ਤਾਂ P ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ P ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ C ਤਾਂ C ਜਿਹੜਾ 40 ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ P ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ A girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second। एक लड़की ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ रही है, आ कोई लाइट लैंप पोस्ट है, लाइट हैगी जिहदे ते, ठीक है, इत्थों लाइट जग रही है। तो आ लड़की जिहड़ी है चल रही हैगी, इहदी स्पीड जिहड़ी दित्ती हुई है, स्पीड नूं मैं V नाल लिख दिंदा, V इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड नाल चल रही हैगी है। इफ द लैंप इज 1.36 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब आ वाला जिहड़ा है ये 3.6 मीटर उच्चा है जी तुहाडे कोले, 3.6 मीटर उच्चा है। तो हुण तुसीं की दसना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। शैडो जिहड़ी है किधर बनेगी, आ वाली शैडो बनेगी जी, इहदी आ वाली है लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सैकेंड्स। तो इत्थों शुरू कर दी है चलना, एवं कह लो ये बिल्कुल नेड़ियों तो अगे नूं जा रही हैगी, ठीक है। इस साइड नूं ये लड़की चल रही हैगी। तो 4 सैकेंड बाद ये शैडो की लेंथ कितनी होगी ये आपां ने दसना है। मतलब आ लंबाई जी है आ पता करनी है, D तो E पता करना है कितना होएगा। तो सब तो पहला ये आपां नूं की जरूरत कादी हैगी है, तो जरूरत हैगी आपां नूं पता करने की B तो D तक दूरी कितनी हैगी है। आ वाली लंबाई आपां नूं चाहिदी हैगी है, आ वाली चाहिदी है, ठीक है। मान लो ये BD जिहड़े है 4 सैकेंड, हुण कहंदा है कि 4 सैकेंड दे विच जिहड़ा है बाद आपां ने करना है, जदों इत्थों चलदी है B तो चलदी है D तक जांदी है, तो ये 4 सैकेंड दे विच जांदी है। तो 1 सैकेंड दे विच 1.2 मीटर चलती हैगी है, इत्थे लिखिया आपां ने 1.2 मीटर 1 सैकेंड दे विच चलदी है। तो 4 सैकेंड दे विच कितना तुरेगी, तो मतलब BD दूरी जिहड़ी है वो हो जाएगी 4 गुणा 1.2 मीटर पर सेकेंड हुण खत्म हो जाएगा, मीटर ही रह जाएगा, ठीक है, मीटर ही रह गया कल्ला। तो 12 चौके 48, 4.8 मीटर हो जाएगा जी। आ BD जिहड़ा है वो 4.8 मीटर आ गया तुहाडे कोल, ठीक है। आ इत्थे वैसे लिखा भी है, तुसीं इत्थों देख सकते हो। DE का पता नहीं है, तो DE का पता नहीं है तो इनू मान लो कि X है, ठीक है। तो इनू मान लो कि आ वाली लंबाई जिहड़ी है वो कितनी हैगी है, X हैगी है। हुण देखो तुसीं इहदी लंबाई कितनी दित्ती हुई है, लड़की की लंबाई हैगी सी 90 सेंटीमीटर। आ 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर के मीटर बना दिओ। हुण 90 सेंटीमीटर
बटा 100 आ हो गया जी 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆ ਜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, CDE, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ABE। ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋ ਕੋਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ABE ਸਮਰੂਪ CDE, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 90-90 ਡਿਗਰੀ, B ਤੇ D ਵਾਲੇ 90-90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ E ਤੇ E ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ABE ਅਤੇ CDE ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ x ਤੇ ਆ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੀ ਬਟਾ BE, BE ਬਟਾ DE, BE ਬਟਾ DE ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ, ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਥਾਂ ਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ BE ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ BE ਬਟਾ DE ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, D ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਆਹ ਭੁਜਾ AB ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ CD। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ BE ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ B ਤੋਂ E ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ B ਤੋਂ D ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 4.8 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ X ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 4.8 ਪਲੱਸ X, ਤਾਂ ਆਹ BE ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਟਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ 3.6 ਬਟਾ X, ਆ DE ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਟਾ X ਬਰਾਬਰ AB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 3.6 ਬਟਾ 0.9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਚੌਕੇ 36 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਆ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ 4.8 ਪਲੱਸ X ਬਟਾ X ਬਰਾਬਰ 4, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 4.8 ਪਲੱਸ X ਬਟਾ X ਬਰਾਬਰ 3.6 ਬਟਾ 0.9। ਇਹਨੂੰ X ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ 4 ਤੇ 4 ਗੁਣਾ X ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4X ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ 1X ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3X ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 3X ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4.8। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ 3X ਬਰਾਬਰ 4.8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 16 30 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1.6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ X ਦਾ ਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ
1.6 मीटर होगी जी। ध्यान करना है बस ये जी कुंडी हैगी एक तो आ हैगी है जी, सेंटीमीटर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ नहीं भुलना है। सारे माप ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ रखने हैं। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ YouTube ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।